श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को ऑन करी दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। और आपण मानकु मोर गोटिए विशेष कथा कहूची, जेउ मानकर जन्म कोष्ठी रे ग्रहंकर असुविधा फल रे आपण कष्ट भोगुचंती, चाकरी करबा को जाई चाकरी करि पारु नाहंती, विवाह रे बारंबार विलंब घटुची, सेमानकर जन्म तारीख और जन्म समय आमर यही यूट्यूब चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे एठारे जातक गणना करी तार प्रतिकार आपण को बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे सिंह राशि मासिक राशिफल। सिंह राशि राशि चक्रर पंचम राशि। एही राशिर अधिपति रवि महाग्रह। चलित 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे सिंह राशिर मासिक फल आलोचना करिबा पूर्वरु सिंह राशिर अधिपति रवि ग्रह विषय प्रथमे आरंभ करिबा। रवि ग्रह राशि अधिपति होई बलवान ग्रह, षष्ठ गृह रोग और शत्रु गृह। यही गृह रे क्रूर ग्रह रूपे विवेचित रवि ग्रह रहिले तांकर क्रूरता अधिक वृद्धि हुए। एणु सिंह राशि व्यक्ति माने सिंह सदृश बलवान होई शत्रु शिविर ध्वंस करी पकाइबे। जेपरि गोटिए छाग गोष्ठ रे शार्दूलटीए प्रवेश कले छाग माने छिनछत्र होई केउआडे चली जांती, सेही परि शत्रु माने आपण को देखि छत्रभंग देबे। पूर्वरु थिबा रोग मान दूरेई जीव, निजर तेज वृद्धि पाइबो। आपणकर कार्य दक्षता देखि अन्य माने आपण को प्रशंसार पोथी पकाइबे। निजर स्वगुण मान परिप्रकाश हेबो। नूतन नूतन बंधु सृष्टि हेबे। पूर्वरु लागी रहितिबा शत्रुता अक्लेशरे समाधान होई जीवो। शत्रु माने आपणक निकटरे शरण पशिबे। निज परिवार लोक माने पूर्वरु आपण को अमान्य बा अग्राह्य करुथिले, सेमाने आपण को आपणाई नेबे। पूर्वरु लागी रहितिबा स्वास्थ्य समस्या मान खूब शीघ्र तुटी जिबार यथेष्ट संभावना अछि। शरीर सुस्थ रहिबा कारणरु मन मध्य प्रफुल्लित हेबो, जहा द्वारा प्रत्येक कार्य रे मनोबल 100 गुणा वृद्धि पाइबे। जेउ माने कर्म संधान रे रहिचंती सेमाने एही समय रे रविंकर पूजा पाठ करी बिल्व मूल शुक्ल पक्ष रविवार जेउ दिन की चंद्र सुधी थिबो, राशि को सुधी थिबो, रवि सुधी थिबे, रवि शुभ नक्षत्र रे गोचर भ्रमण करुथिबे, सेही दिन रविंकर होरा रे धारण करंतु। तंबा डेउरिया रे नाली सूता द्वारा दक्षिण हस्तर बाहुरे धारण करंतु, आपण को कर्म मिली जीवो। जेउ मानकर बहु चेष्टा सत्वे विवाह होई पारु नाही, सेमानक जन्म कोष्ठी रे थिबा रविंकर स्थिति को देखि एबे प्रतिकार करंतु। विवाह अचानक होई जीवो। रविंक सहित बुध ग्रह मध्य एकत्र अछंती। रवि ओ बुध एकत्र रहिले बुधादित्य जोग सृष्टि हुए। एही बुधादित्य जोगरे मनुष्य समस्त दिगरु शुभ फल पाई थांती। रवि ग्रह एपरि एक ग्रह तांको निकटरे जेउ ग्रह रहितांती
ସେ ଗ୍ରହ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଗ୍ରହ ରବିଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟତର ହେବେ ତାଙ୍କର ବଳ ଅଧିକ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଗ୍ରହ ରବି ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ରବିଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାସର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ଓ ବୁଧ ଏକତ୍ର ରହିବେ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ, ଉଭୟ ଗ୍ରହ ସମାନ ଡିଗ୍ରୀରେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନରେ ଏବେ ମାଧୁରତା ଦେଖାଦେବ, କାରଣ ବୁଧ ଏବେ ବଳଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ କରାୟତରେ ରଖିପାରିବାର କଳା କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ରହିବ। ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣ ଏପରି ଭାଷଣ ଦେବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ଖାଲି ତାଳି ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥର ମାଲିକ ଆପଣ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଛରେ ଜନତା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ଲେଖିବେ ତାହା ଏକ କବିତା ହୋଇଯିବ। ବହୁ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଦୋହରାଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସକାଶେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସବୁ ଶୁଭ ଫଳକୁ ଦେବସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏହି ସମୟରେ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳକୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭୂମିରୁ ଶସ୍ୟ ଜାତ ହେଲେ ସେହି ଶସ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶ ତଥା ଆୟ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ତାହା କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବକ୍ରି ହୋଇ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମଙ୍ଗଳ 100କୁ 100 ଭାଗ ଶୁଭ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂମି ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାନ୍ଦା ଭାବ ଥିଲା। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ ଚୁଟୁକିରେ କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଯିବ। ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ ଭାବେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବହୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ମଧ୍ୟ ଆୟ କରି ପାରୁନଥିଲେ, ଧାର କରଜ କରି ପକାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଧାର କରଜ ଶୁଝି ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ। ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେପରି ଗରୁଡର ଆଗମନରେ ସର୍ପକୂଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିଳ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବେ। ନୂତନ ଯାନବାହନ ଆହରଣ କରିବେ। ନୂତନ ଗୃହ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଫିସରେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜନଗଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ପାଖ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପୂଜା କରି ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନାଲି ଷଣ୍ଢକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ସକାଳ ସ୍ନାନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ସାତ୍ବିକ ଆହାର ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଲୁଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ଏହି ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ମକର ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଣୁ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ଘାତ ଗ୍ରହ ହେତୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିଥାନ୍ତୁ। ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାହାରିକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ ପରି କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହି ମନକୁ ଯୁଦ୍ଧକର କରି ପକାଇବ। ଅହଙ୍କାର ଭରିଦେବ। ଆପଣ ନିରୀହଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରିବାକୁ କେତୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ
ଉସୁକାଇବ। ଆପଣ ଏପରି କଲେ ମିତ୍ରତା କରୁଥିବା ଶନି ମଧ୍ୟ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏପରି ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋରୁ ଜିରୋ ବନେଇଦେବ। ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ମାନ କେଉଁଆଡେ ମିଳାଇ ଯିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ରବି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ଜଗତର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହ। ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କଳୁଷିତ କରି ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇବ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ। ନିଜେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କୌଣସି ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ କିମ୍ବା ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କରିଦେବ। ସପ୍ତମ ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ। କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଫାଶରେ ପକାଇ ହଇରାଣ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ବାଟରେ ନ ଯାଇ ସର୍ବଦା ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଥାଉ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମନରେ ପାପ ଭାବନା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଜଣେ ସଂସାର କରି ସନ୍ତାନର ବାପା ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ କାଳ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ସନ୍ତାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଏଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ପାପ ଦିନେ ଡାକିବ ବାପ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବାପା ଡାକ ଶୁଣିଲେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଚାଲିଯାଏ। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ କଲା। ଧର୍ମର ଫଳ ବିଳମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଦେବ ଭୋଗ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆର ଉପର ଭାଗରେ କତା, ତା ମଧ୍ୟରେ ସଢ଼େଇ, ତା ତଳେ ଯାଇକି ଶସ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ ବିପଦ ଅଛି ଓ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେ ପଦେ ପଦେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ବିବାହିତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ କରିବ। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।